Okay, visible for Lavanya, Shaheen, Tanvi, Reshma. Okay, Om में था ना Reshma. Okay. So guys, we are going to start the topic. Okay, Om में था, right. Om. I think you are using Laksh. Okay, welcome everyone in the class. So this is your third lesson. Okay, very first we will directly go to the exercise. Okay, because it will give us the idea what type of questions are being asked in the exam. एक्सरसाइज मध्ये कशा प्रकारचे प्रश्न विचारले जातात हे तुमच्या लक्षात येईल. ओके, तर आपण जस्ट एक थोडासा एक 5-10 मिनिट घेऊयात यामध्ये. फर्स्ट क्वेश्चन इज ओके, चूज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, तुम्हाला 4 पर्याय दिले, त्यातून एक ऑप्शन चूज करायचा आहे. त्यात 2 क्वेश्चन्स आहेत. ओके, द अर्लिएस्ट म्युझियम इन द वर्ल्ड वॉज डिस्कवर्ड इन द एक्सक्वेशन्स ऑफ द सिटी ऑफ दिल्ली, हरप्पा, ऊर and Kolkata. So you have given the test on this topic. So do you remember it? Okay, Om remembers it. Okay, everybody. Okay, you are very bright students. Right? Very bright students. Yes. So you have some idea about the topic, right? It means you remember the topic. So keep it up. Next one is the National Archives of India is in dash. New Delhi, Kolkata, Mumbai, Chennai. Very good, everyone. Very good. Okay, very interactive students. Very nice. I was expecting the same from you people because I know that you have studied it well. Okay, after my teaching. Yes, it is New Delhi. So these 2 questions are optional. You should not forget. Okay, never. You should not forget it. So guys, the next one is the Kutiyattam. So this needs some of revision. Okay, काही पाठांतराची गरज आहे. Question B, right? That is correct. Find out the wrong pair and you have to rewrite it. Okay, so these are 5 options. We can say 5 points there. Kutiyattam, that is Sanskrit theater. Raman dance form. Okay, Ramlila traditional performance. Okay, Kalbelia folk song. So you have to identify it which is wrong one. Okay guys, there is a total list of this type of questions or this type of solutions to this. Okay, so you can always go through this. Where is it? Yes, it is all here, right? Yes, everything is look at here. Kutiyattam, that is Sanskrit theater. Next one is the Ramlila. Kalivela is also. So guys, what you do, you go through it and you will realize it. Okay, which is wrong one, and you can easily understand which is correct pair for that. Okay, do like this, because this is yes Raman. Yes, this was wrong pair and you have corrected it. Very nice. So guys, next one is the explain the following concept. Okay, येथे 2 पॉइंट दिलेत, applied history and archives. So basically you have to ह्या ज्या काही संकल्पना दिल्यात या तुम्हाला स्पष्ट करायच्या आहेत. आता अप्लाइड हिस्ट्री म्हणजे चॅप्टरच नाव आहे. ओके, तर मी तुम्हाला जसं आता चॅप्टरच्या सुरुवातीला सांगितलं किंवा क्लासच्या सुरुवातीला ऍक्च्युअली अप्लाइड हिस्ट्री म्हणजे काय आपण हे बघणार आहोत रिव्हिजन मध्ये. तरीही तुम्ही यू कॅन जस्ट इमॅजिन. नेक्स्ट वन इज द आर्काइव्स. आर्काइव्स म्हणजे काय, त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या गोष्टी आपण जतन करून ठेवत असतो. ओके, प्रिझर्वेशन. नेक्स्ट इज द आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन. एक्सप्लेन द कन्सेप्ट ऑफ पब्लिक हिस्ट्री. ओके, यामध्ये एक टॉपिक आहे पब्लिक हिस्ट्री. तर याबद्दल पण तुम्हाला आपण जेव्हा चॅप्टर रिवाइज करू तुमच्या ते डोळ्यांखालून जाईल. ओके, तर तुम्ही रिवाइज करून पुन्हा एकदा स्टडी करून ते राईट डाऊन करू शकता. व्हॉट इज द रोल ऑफ युनेस्को इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हेरिटेज साइट्स. So basically this was the questions I asked you people, okay, in the exams before the Diwali, right? तुमचं जे काही दिवाळी एक्झाम झाली होती, ओके, फर्स्ट सेमिस्टर एक्झाम, त्यामध्ये हा क्वेश्चन तुम्हाला आम्ही विचारला होता.
अँड आय नो टू सम एक्सटेंट यू पीपल नो. ओके, टोटली तुमच्या लक्षात राहिलंच असेल असं नाही, परंतु रिव्हिजन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, multiple revisions are very important. It is the need for the success. Okay, it is important for the success to get the good score. Find out world cultural heritage sites located in Maharashtra and write now their names. Okay, तर मित्रांनो आपल्याला माहित आहे की कल्चरल हेरिटेज साइट्स, ओके, सांस्कृतिक वारसा स्थळ म्हणून महाराष्ट्रामध्ये पण बऱ्याचशा वस्तू आहेत. ओके, वेगवेगळ्या प्रकारचे ठिकाण आहेत. तर तुम्हाला ते कोणतं आहेत हे तुम्हाला सर्च करून लिहायचं आहे. सो नेक्स्ट वन इज द कम्प्लीट द फॉलोइंग कन्सेप्ट चार्ट. दिस टाइप ऑफ चार्ट्स आर आस्क्ड इन युअर फायनल एक्झाम. तुमच्या एप्रिल मे मध्ये जी एक्झाम होणार आहे, ओके, 10th SSC ची, तर त्यामध्ये तुम्हाला हे कन्सेप्ट चार्ट हा जो काही प्रकार आहे हा विचारला जातो. तर कल्चरल हेरिटेजचे दोन टाइप्स आहे बेसिकली, टँजिबल अँड इनटँजिबल. या दोन्ही गोष्टी आपण एकदा पुन्हा रिवाइज करूया टॉपिक मध्ये, तर तुम्हाला त्याचे पॉइंट्स लिहायचे आहेत. Explain the following statements giving reason. It is essential to study the history of technology. प्रत्येक गोष्टीची हिस्ट्री आहे. ओके, आता आपण जे काही न्यू टेक्नॉलॉजी बघत आहोत, मॉडर्न जग बघत आहोत. ओके, इव्हन मोबाईल झालं, पूर्वीच्या काळी मोबाईल कसे होते ते इव्हॉल्व कसे होत गेले. ओके, सो दॅट इज द हिस्ट्री. ओके, म्हणजे सुरुवातीला जो नोकियाचा छोटा फोन होता, तर त्यापासून आज एक तुमच्या हातातला जो फोन आहे की जो एखाद्या कम्प्युटरपेक्षा कमी नाहीये. सो हाऊ इट इव्हॉल्व्ड. ओके, तर त्यामध्ये कोणी कोणी योगदान दिले, कॉन्ट्रीब्युशन, तर ही जी हिस्ट्री आहे त्यामागची, इट इज इम्पॉर्टंट. ओके, सो व्हाय इट इज इम्पॉर्टंट यू हॅव टू राईट डाऊन. वी आर गोइंग टू स्टडी इट अगेन. लिस्ट द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स अनाउन्स्ड बाय द युनेस्को. ओके, याची मोठी लिस्ट तुम्हाला चॅप्टर मध्ये दिलेली आहे. राईट इलॅबोरेट आन्सर, म्हणजे तुम्हाला एकदम मोठ्या म्हणजे स्पष्टीकरण द्यायचं आहे, चांगलं मोठं आन्सर लिहायचं आहे याचं. हाऊ इज द मेथड ऑफ हिस्ट्री युजफुल इन द रिसर्च ऑफ सायन्स, आर्ट्स, मॅनेजमेंट स्टडीज. आता हे आपण बघणार आहोत. हाऊ कॅन वी कोरिलेट अप्लाइड हिस्ट्री विथ अवर प्रेझेंट. सो बेसिकली दिस इज द important questions. Okay, this is important question. We will go through it again. Suggest at least 10 solutions for preservations of the resources or the sources of the history. आपण बघितले पहिल्या दुसऱ्या चॅप्टर मध्ये की हाऊ डिफरंट टाइप ऑफ सोर्सेस आर देअर फॉर द हिस्ट्री रायटिंग. ओके, फॉर द हिस्टोरियोग्राफी. सो हाऊ कॅन वी प्रिझर्व देम. यू हॅव टू सजेस्ट 10 सोल्युशन्स. तुम्हाला त्याचे 4 उपाय किंवा रेमेडीज सुचवायचे आहेत की जेणेकरून आपले जे काही पूर्वीचे इतिहासाचे साधनं आहेत ते आपण ते जतन करून ठेवू शकू. व्हॉट ऑब्जेक्टिव्ह कॅन बी फुलफिल्ड थ्रू हेरिटेज प्रोजेक्ट्स. तर यामध्ये हेरिटेज प्रोजेक्ट्स पण असणार आहेत. ओके, आपण ते बघूयात. So guys, am I audible to everyone? Hello? Okay, so basically guys, we have seen the exercise, and from that I know that you have got the idea what type of questions are important from the text or the topic or the lesson. Lesson मधून important questions कोणते आहेत ते बघत. आता मी जी काही पीडीएफ आहे टेक्स्ट बुकची, तर त्यामध्ये पण थोडंसं अंडरलाईन केलेलं आहे, काही गोष्टी हायलाइट केलेल्या आहेत. ओके, तर तुम्हाला ते इझिली अंडरस्टँड होईल. मी तुम्हाला ही पीडीएफ शेवटी शेअर करेल. ओके, जे काही हायलाइट केलेल्या गोष्टी आहेत तर तुमच्या रिव्हिजन करता करता तुमच्या गोष्टी लक्षात येईल की यातील कोणता टॉपिक इम्पॉर्टंट आहे, कोणता जास्त इम्पॉर्टंट आहे, कोणता कमी इम्पॉर्टंट आहे. ओके ओके, सो नाऊ वी आर गोइंग टू मूव्ह फॉर द लेसन युअर नरेशन. ओके, नरेटिव्ह. सो फ्रेंड्स, आय होप दिस इज विजिबल टू एव्हरीवन. ओके, अप्लाइड हिस्ट्री. तर त्यांनी 5 पार्ट्स मध्ये या चॅप्टरचं डिव्हिजन केलेलं आहे किंवा पार्ट डिवाइड केलेला आहे. हा जो लेसन आहे 5 पार्ट्स मध्ये. पहिला आहे व्हॉट इज अप्लाइड हिस्ट्री. ओके, हा अप्लाइड हिस्ट्री बद्दल तुम्हाला कन्सेप्ट क्लिअर करण्यासाठी बोललेला आहे. ओके, एक्झाम मध्ये विचारला आहे. एक्सप्लेन द फॉलोइंग कन्सेप्ट दॅट इज अप्लाइड हिस्ट्री. सो इन दिस लेसन, इन दिस फर्स्ट फ्यू paragraphs, there is the first part, that is what is applied history. Second one is applied history and research in various fields. ओके, जगभरातील जे काही वेगवेगळे विषय आहेत, आर्ट झालं, सायन्स झालं, मॅनेजमेंट झालं, टेक्नॉलॉजी झालं. ओके, दिस टाइप ऑफ डिफरंट व्हेरियस फील्ड्स. अप्लाइड हिस्ट्री अँड आवर प्रेझेंट. आपला सध्याचा प्रेझेंट, कंटेम्पररी वर्ल्ड, वर्तमान आणि अप्लाइड हिस्ट्री यांचा संबंध कसा आहे. मॅनेजमेंट ऑफ कल्चरल अँड नॅचरल हेरिटेज.
ॲफिलिएटेड प्रोफेशनल फील्ड. ओके, आता बघून घेऊ नंतर. आपण सुरुवातीला बघत व्हॉट इज अप्लाइड हिस्ट्री. अप्लाइड हिस्ट्री इज ऑल्सो नोन ॲज पब्लिक हिस्ट्री. ओके गाईज, अप्लाइड हिस्ट्रीला पब्लिक हिस्ट्री पण म्हटलं जातं. अप्लाइड हिस्ट्री इज अ फील्ड ऑफ स्टडी कन्सर्न्ड with the application of history for the benefit of people in contemporary and future times. म्हणजे काय, अप्लाइड हिस्ट्री हा एक विषय आहे. ओके, स्टडीचा विषय आहे की ज्यामध्ये काय स्टडी केलं जातं, ऍप्लिकेशन ऑफ हिस्ट्री फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल. म्हणजेच आतापर्यंत आपण जी हिस्ट्री बघितली, आज जी शिकली, तर तिचा उपयोग मानवाच्या बेनिफिटसाठी, मानवाच्या फायद्यासाठी कसा केला जाईल. ओके, त्याच्या वर्तमान काळात म्हणजे कंटेम्पररी मध्ये आणि फ्युचर मध्ये. ओके, सो दिस इज नथिंग बट दी field of study which deals with the application of the history, okay, for the benefit of mankind in the contemporary and future times. Knowledge of history is useful as it can provide guidance in finding solutions to current contemporary social issues and incorporate them in social planning. म्हणजेच काय, आता आपण तर म्हटलं की अप्लाइड हिस्ट्रीचा आपल्याला काय बेनिफिट होऊ शकतो. सो हाऊ इट कॅन बी हॅपन, ओके, और हाऊ इट इज अप्लाइड टू अस. सो बेसिकली नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज युजफुल. ओके, हिस्ट्रीचं नॉलेज युजफुल असतं, आपल्याला उपयुक्त असतं. फॉर व्हॉट? ॲज इट कॅन प्रोव्हाइड गायडन्स इन फाइंडिंग सोल्युशन्स. हे काय करू शकतो, इट कॅन प्रोव्हाइड गायडन्स इन फाइंडिंग सोल्युशन्स टू कंटेम्पररी सोशल इश्यूज. म्हणजे कंटेम्पररी मीन्स प्रेझेंट मध्ये जे काही सोशल इश्यूज चालले आहेत. ओके, तर हे सोशल इश्यूज फाइंड आउट करून आपण त्याला सोल्युशन फाइंड करू शकतो. ओके, वी कॅन फाइंड सोल्युशन फॉर दॅट कंटेम्पररी इश्यूज with the help of history, with the help of knowledge of history. Okay, and we incorporate it in social planning. आणि आपल्याला जर सोल्युशन फाइंड आउट झालं सोशल इश्यू साठी, वी कॅन इन्कॉर्पोरेट इट इन दी सोशल प्लॅनिंग. मग या समाजामध्ये आपण त्याचा नियोजित पद्धतीने उपयोग करून तो जो काही इश्यू आहे, तो जो काही प्रॉब्लेम आहे, तो रिझॉल्व्ह करू शकतो. ओके, बेसिकली नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज इसेन्शियल फॉर दिस पर्पज. मग हे हिस्ट्रीचं नॉलेज याच करता आपल्याला इम्पॉर्टंट आहे. सो गाईज, तुम्हाला हा क्वेश्चन विचारलेला आहे. ओके, हाऊ नॉलेज ऑफ हिस्ट्री और अप्लाइड हिस्ट्री इज इम्पॉर्टंट. ओके, सो यू हॅव टू राईट डाऊन दिस answer for that. The project and programs related to applied history can create opportunities for people to participate along with the technical experts. म्हणजेच काय, अप्लाइड हिस्ट्रीमध्ये काही प्रोजेक्ट चाललेले असतील, काही प्रोग्राम चालले असतील. ओके, अप्लाइड हिस्ट्रीशी रिलेटेड, तर त्यामध्ये काय होऊ शकतं, वेगवेगळ्या ऑपॉर्च्युनिटीज निर्माण होतात, संधी निर्माण होतात, लोकांना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होते. एक्सपर्ट जे आहेत त्या फील्ड मधले, सपोज हिस्टोरियन जे आहे किंवा त्या फील्ड मध्ये एक्सपर्ट आहेत, त्यांच्यासोबतच इतर लोकांनाही आपल्याला रोजगाराच्या संधी प्रोव्हाइड करत देतात, जेव्हा अप्लाइड हिस्ट्रीचे जे काही रिलेटेड प्रोजेक्ट चालू असतात, प्रोग्राम चालू असतात. ओके, their participation in the capacity of tourists visiting museums and ancient site is also important. म्हणजेच काय, if we have knowledge of history, what we can do, we can be a tourist guide. When tourists come to our heritage sites, okay, to the museums, to the ancient sites, we can guide them. Okay, so basically this is nothing but opportunity, this is nothing but the employment for that people, that is tourist guide. So their participation in capacity of tourists visiting museums and ancient sites is also important. Tourism creates interest in history among people. जेव्हा आपण वेगवेगळ्या ठिकाणी पर्यटनासाठी हिंडतो, ओके, ट्रॅव्हलिंग करत असतो, टुरिझम करत असतो, तर त्यावेळी काय होतं, आपल्या मनात एक एक्साइटमेंट तयार होते हिस्ट्री बद्दल. ओके, एक उत्सुकता तयार होते, एक एक्साइटमेंट. ओके, सो बेसिकली दिस क्रिएट्स इंटरेस्ट इन द हिस्ट्री अमंग पीपल लाईक अस. ओके, they can volunteer to participate in conservation and preservation project of their own city or own town. So let's consider that तुमच्या गावामध्ये एक ancient site आहे, म्हणजे फार पुरातन वाडा आहे. ओके, there is a monument. ओके, सपोज छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातला वाडा आहे. ओके, so what you can do, okay, you can volunteer to participate in the conservation and preservation of that wada, okay, or that monument. What you can do, you can participate, you can contribute, you can volunteer. तुम्ही मदत करू शकता तो जो काही वाडा आहे त्याचं जतन करण्यासाठी, कन्झर्वेशन करण्यासाठी,
प्रिझर्वेशन करण्यासाठी. ओके, इन युअर ओन सिटी और युअर टाउन और विलेज. सो बेसिकली फ्रेंड्स, अप्लाइड हिस्ट्री, it is beneficial for the mankind. Okay, application of the history for the benefit of mankind, for its contemporary and future times. Okay, knowledge of history gives us the solutions. Okay, it helps us to find out the solutions for contemporary social issues. We can incorporate that issues, that solutions in the society. Okay, and we can find out the solution for that problem, that issue, we can resolve that problem. So basically in this way, knowledge of history is useful to us. Okay, there are different programs related to the applied history or preservation or conservation of the monuments, different sites. Okay, so you can volunteer to that. Okay, it creates the interest among the people. Okay, tourism creates interest among the people. Okay guys, so these questions will be asked on this topic. Okay, so am I audible to everyone? Hello. Okay, so are you getting the points? पॉइंट्स म्हणजे आपण ऑलरेडी हे एकदम थरपली शिकलेलो आहे. आपण जेव्हा लेक्चर घेतलं तर हे टॉपिक एकदम डिटेल्स मध्ये एक्सप्लेन केलेलं आहे एक्झाम्पल सहित. ओके, आपल्या रिअल लाईफ एक्झाम्पल सहित मी एक्सप्लेन केलं आहे. परंतु आताही मी एक्सप्लेन केलंय, माझ्या मते आपण जास्तच वेळ घालवतोय. ओके, आपल्याला थोडस फास्ट घ्यायला हवं. ओके, तर मित्रांनो नेक्स्ट आहे पब्लिक हिस्ट्री. ओके, मी इथे ब्ल्यू कलर मध्ये तुम्हाला हायलाइट केलेलं आहे. ओके, आणि अंडरलाईन पण केलेलं आहे. पब्लिक हिस्ट्री म्हणजे काय? पीपल हॅव लॉट ऑफ, कारण यावर तुम्हाला क्वेश्चन विचारलेला आहे. ओके, एक्सरसाइज मध्ये पीपल हॅव लॉट ऑफ मिसगिविंग्स अबाउट द प्रॅक्टिकलिटी ऑफ नॉलेज ऑफ हिस्ट्री. For example, history is usually thought as a field of interest only for historian and students wishing to pursue higher studies in the subject and not pertaining to practical life. History as a field of knowledge does not have any applicability in economically productive fields. Okay, तर मित्रांनो बेसिकली लोकांच्या मनात एक चुकीचा एक समज आहे. ओके, म्हणजे चुकीचा समज म्हणजेच लोकांच्या मनात एक गैरसमज आहे. देर इज अ मिसगिविंग अबाउट द प्रॅक्टिकलिटी. म्हणजेच काय, हिस्ट्रीचा लोक विचार करतात की हिस्ट्री तर होऊन गेली, भले ती मागील सेंचुरीमध्ये असेल किंवा मिडिएवल एरियामध्ये असेल किंवा एन्शियंट टाइम्स मध्ये झाली असेल. ओके, तिथे घडून गेली. सो हाऊ दिस कॅन बेनिफिट अस. ओके, त्याचा आपल्याला प्रॅक्टिकल मध्ये, व्यवहारात, आपल्या दैनंदिन जीवनात काय उपयोग होऊ शकतो का? काही लोकांना वाटतं इट इज नॉट पॉसिबल. ओके, फॉर एक्झाम्पल देट हे हिस्ट्री इज युजफुल थॉट ॲज अ फील्ड ऑफ इंटरेस्ट ओनली. लोकांच्या मते हिस्ट्री इज युजफुल ओनली फॉर द हिस्टोरियन्स. ओके, देर इज अ थॉट, एक लोकांच्या मनात विचार आहे की हिस्ट्री इज युजली अ फील्ड ऑफ इंटरेस्ट ओनली फॉर हिस्टोरियन्स अँड स्टुडंट्स. म्हणजे काय, हिस्ट्री म्हणजे फक्त जे काही स्टुडंट्स आहेत की ज्यांना हिस्ट्रीमध्येच हायर एज्युकेशन घ्यायचं आहे, उच्च शिक्षण घ्यायचं आहे इतिहासामध्ये, इतिहासशास्त्रामध्ये, किंवा जे काही इतिहास लेखक आहे. ओके, तर त्यांच्यामध्येच हिस्ट्रीचं महत्व आहे असं लोकांना वाटतं. ओके, आणि त्यांना वाटतं हिस्ट्री ॲज अ फील्ड ऑफ नॉलेज डज नॉट हॅव एनी ऍप्लिकेबिलिटी इन इकॉनॉमिकली प्रोडक्टिव्ह फील्ड. म्हणजेच काय, जे काही इकॉनॉमिकली प्रोडक्टिव्ह फील्ड आहे, म्हणून ज्यातून पैसे जनरेट होतात लोकांना, ओके, अशा कोणत्याही पद्धतीमध्ये हिस्ट्रीचा उपयोग होऊ शकत नाही असं लोकांना वाटतं. ओके, पब्लिक हिस्ट्री हेल्प्स टू ओव्हरकम सच मिसगिविंग. सो व्हॉट पब्लिक हिस्ट्री डज, पब्लिक हिस्ट्री रिमूव्स ऑल दिस डाउट्स फ्रॉम द पीपल्स माइंड, all these misgivings, okay, misunderstanding from the people's mind. Okay, and makes history meaningful in everyday life, connecting people to the history. आणि ते काय करतात, once they overcome the misgivings, misunderstanding from the people, these thoughts out of the mind of these people, okay, it makes history meaningful in everyday life. ते लोकांना, पब्लिक हिस्ट्री काय करतं, लोकांना त्यांच्या एव्हरीडे लाईफ ची, इतिहासाची त्यांची सांगड घालून देतं, त्यांचं कनेक्शन बनवतं. ओके, देर आर मेनी युनिव्हर्सिटीज अब्रॉड वेअर व्हेरियस कोर्सेस इन पब्लिक हिस्ट्री आर ऑफर्ड. बाहेर ज्या काही इम्पॉर्टंट युनिव्हर्सिटी आहेत जगभरात, ओके, इंटरनॅशनली, तर त्या बऱ्याच युनिव्हर्सिटीमध्ये तुम्हाला पब्लिक हिस्ट्री हा कोर्स शिकवला जातो.
Shrusti Institute of Arts, Design and Technology is an institute at Bengaluru, Karnataka. अशीच एक इन्स्टिट्यूट आहे इंडियामध्ये पण बेंगळुरूमध्ये. व्हॉट इज इट्स नेम? सृष्टी. ओके, सृष्टी इन्स्टिट्यूट ऑफ आर्ट, डिझाईन अँड टेक्नॉलॉजी. This institute has an independent department named Center for Public History. तर या विद्यापीठामध्ये, या युनिव्हर्सिटीमध्ये एक आपण म्हणूयात विभाग आहे, एक डिपार्टमेंट आहे की ज्याचं नाव आहे सेंटर फॉर पब्लिक हिस्ट्री. सो विच इज डेडिकेटेड in the study of public history only. Okay, it gives the importance of public history to the people. It teaches to the students. This department has taken up various projects and research in the field of public history. मग या डिपार्टमेंटने काय केलं आहे? वेगळे प्रोजेक्ट चालू केलेले आहेत, वेगळे प्रोग्राम्स चालू केले आहेत, वेगळे रिसर्च पब्लिक हिस्ट्रीच्या फील्डमध्ये सुरू केलेले आहेत. ओके, सो गाईज, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड ओके इन द एक्झाम, दॅट इज व्हॉट इज पब्लिक हिस्ट्री, एक्सप्लेन. So guys, basically you can write down this, okay, in the points for the public history if they ask you to write down the public history. So is it clear, friends? Public history and applied history. If you get the question from these topics, you should not miss that question. Okay, तुम्हाला तो क्वेश्चन सॉल्व करताच आला पाहिजे. ओके ओके, अप्लाइड हिस्ट्री अँड रिसर्च इन व्हेरियस फील्ड्स. आता आपण काय करूयात, ही जी काय अप्लाइड हिस्ट्री आहे हे कोणकोणत्या फील्डमध्ये आपल्याला आढळून येते. ओके, यू कॅन सी हियर. हिस्ट्री इज अबाउट द पास्ट इव्हेंट्स. The way of our lifestyle is shaped is dependent on historical chain of events. म्हणजे आपली जी काही लाईफचा शेप आहे, आता सध्या आपली जी काही लाईफ चाललेली आहे, इट इज डिपेंड्स ऑन द हिस्ट्री. ओके, हिस्ट्री has its importance in that also. Historical events relate to various fields like politics, social and religious structure of the community, philosophy, technology and science. आता मित्रांनो, आपण कोणकोणत्या गोष्टींची हिस्ट्री शिकत असतो? आपल्याला पॉलिटिकल हिस्ट्री पण माहित असते. म्हणजेच काय, पूर्वीच्या काळामध्ये कोणत्या राजानंतर कोणता राजा आला, ओके, त्यांनी काही गोष्टी केल्या वगैरे, ही झाली पॉलिटिकल हिस्ट्री. म्हणजेच कोणाची सत्ता आली, कोणाची राजवट होती, कोणती डायनॅस्टी होती, कोणतं किंगडम होतं, कोणतं एम्पायर होतं. सो दिस इज द पॉलिटिक्स. सो डिफरंट टाइप्स ऑफ हिस्टॉरिकल इव्हेंट्स इन द पॉलिटिक्स. ऑल्सो सोशल अँड रिलीजियस स्ट्रक्चर ऑफ द कम्युनिटी. एखादी सोसायटी असेल, एखादी कम्युनिटी असेल, ओके, एखादी रिलीजन असेल, तर या सर्वांची जी काही हिस्ट्री आहे तर त्याची पण एक वेगळी हिस्ट्री आहे. म्हणजेच काय, आपल्याकडे मुस्लिम लोक भारतात आले कसे, हिंदू लोक कोण आहेत, ओके, शीख समुदायाचं कसा जन्मास आला, किंवा शीख पण आपण म्हणूयात रिलीजन कसा जन्मास आला, ओके, इवन बौद्ध, जैन. सो दिस इज नथिंग बट द सोशल अँड रिलीजियस स्ट्रक्चर ऑफ द कम्युनिटी विच इज important, which is based on the historical events. Also philosophy म्हणजे तत्वज्ञान, वेगवेगळ्या प्रकारचं तत्वज्ञान. आपले जे काही वेगळे संत महात्मे होऊन गेलेत किंवा फिलॉसॉफर होऊन गेलेत, जे काही नोटेबल स्कॉलर्स होऊन गेले इंडियामध्ये, इवन वर्ल्ड वाईड. ओके, सो देअर इज द हिस्ट्री ऑफ देम. ऑल्सो टेक्नॉलॉजी अँड सायन्स. म्हणजेच काय, पूर्वीच्या काळी टेक्नॉलॉजी अतिशय डेव्हलप नव्हती. देअर वॉज ट्रॅडिशनल type of things going on in the society, in the world, but today you can see that how much technology has evolved. Okay, each of those field have their own histories of building knowledge. त्या प्रत्येकाची आपण हे जे फील्ड बघितले यांची स्वतःची हिस्ट्री आहे. ओके, डायरेक्शन ऑफ फ्युचर डेव्हलपमेंट इन एव्हरी फील्ड इज डिपेंडंट. ओके, तर बेसिकली आपण वन बाय वन प्रत्येकाची हिस्ट्री इथे दिलेली आहे ती बघणार आहेत. ओके, तर हिस्ट्री कशाची? फिलॉसॉफी. म्हणजे लोकांनी जे काही वेगवेगळं तत्वज्ञान दिलेलं आहे, whether it is by different kings, okay, different emperors, different saints, different scholars, okay, त्याची एक प्रकार हिस्ट्री. The history of philosophy helps in understanding the origin of various ideologies, the intellectual traditions giving rise to those ideologies and their historical developments. म्हणजेच काय, आपल्याला फिलॉसॉफीचे आपण काय बघत आहोत की हिस्ट्रीचा उपयोग आपल्याला कसा होतो. आता हिस्ट्री कशाची आहे? फिलॉसॉफीची पण आहे.
ओके, हिस्ट्री सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी पण आहे, हिस्ट्री वेगवेगळ्या रिलिजनची पण आहे, पॉलिटिक्सची पण आहे, वेगवेगळ्या जे काही आपण म्हणत आर्ट्स डेव्हलप झाले त्याची पण हिस्ट्री आहे. ओके, तर ही आपल्याला कशी हेल्प करते, तर फिलॉसॉफीची जी हिस्ट्री आहे आपल्याला हाऊ इट हेल्प्स अस. ओके, द हिस्ट्री ऑफ फिलॉसॉफी हेल्प्स इन अंडरस्टँडिंग द ओरिजिन ऑफ व्हेरियस आयडियोलॉजीज. आता आपल्याला माहित आहे वेगवेगळे आयडियोलॉजीज जगभरात आहे. ओके, कम्युनिझम इज देअर, socialism is there, okay, even capitalism is there. So these types of ideologies are there. Even Hindu people are there, they have different ideology. Even Muslim people have different ideology. Okay, so this is the help of the history to understand the origin of various ideologies. हे आयडियोलॉजीज आहे कशा डेव्हलप झाल्या, काय झाल्या, तर त्याची फिलॉसॉफी काय आहे त्याच्या मागची, हे आपल्याला त्या हिस्ट्रीवरून समजतं. ओके, फिलॉसॉफी नीड्स लँग्वेज ॲज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन्स. ओके, फिलॉसॉफी आपण लोकांना कशी कन्व्हे करतो, कशी सांगतो, तर जे काही स्कॉलर्स आहेत त्यांचे वेगवेगळ्या प्रकारचे स्पीच असतील, त्यांचे वेगवेगळ्या प्रकारचे रायटिंग असतील, ओके, त्यांचे जे थॉट असतील, तर ते सो बेसिकली इट इज ट्रान्सफर्ड विथ द हेल्प ऑफ लँग्वेज. कोणत्या तरी लँग्वेज इज युज्ड ॲज अ मीडियम फॉर द एक्सप्रेसिंग. ओके, for expressing that philosophy, that history, okay, to understand the different ideologies. What one do, he speaks about that, he write about that. Okay, so basically it needs a language as a medium for the expression. In order to understand the philosophical expression, knowledge of the history of language proves useful. ओके, कोणत्याही गोष्टी मागचं, आयडियोलॉजिकल गोष्टी मागची जी फिलॉसॉफी आहे, ओके, तर ती फिलॉसॉफी अंडरस्टँड करण्यासाठी, एक्सप्रेस करण्यासाठी नॉलेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ लँग्वेज प्रूव्ज युजफुल. ओके, लँग्वेज इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन दॅट philosophy. So basically, philosophy helps us to understand origin of various ideologies. Also, different intellectual traditions, okay, and their historical development. So this was about the help of the philosophical history. Okay, guys, is it okay? How philosophical history helps us? Philosophical history helps us to understand the origin of different ideologies. Okay, their intellectual point or intellectual part, okay, which was responsible to develop that ideology. Okay, what about other students? Hello, am I audible to everyone? Okay, your response is very important. Okay, okay, guys, now we will study how the history of science helps us. Okay, how history of science is applied to our current contemporary world and in the future world. The history of science helps in understanding. मी तुम्हाला हे एकदम येलो कलर मध्ये हायलाइट केलेलं आहे. ओके, यू कॅन इझिली सी हिअर. Friends, sorry for the disturbance actually. Okay, the history of science helps in understanding the chronological order of scientific discoveries. ओके, हे आपल्याला काय सांगतं सायन्सची हिस्ट्री, की ज्या काही सायंटिफिक डिस्कवरीज झाल्या, ज्या काही वैज्ञानिक आपल्याला शोध लागले, तर ते कसे होत गेले याची क्रोनॉलॉजिकल ऑर्डर. म्हणजेच अधिक कोणत्या गोष्टीचा शोध लागला, नंतर त्यामध्ये सुधारणा कशी झाली, मग अजून हाय एंड टेक्नॉलॉजी किंवा आपण म्हणूयात कटिंग एज टेक्नॉलॉजी, मॉडर्न टेक्नॉलॉजी कशी डेव्हलप. दिस इज द क्रोनॉलॉजी ऑफ सायंटिफिक डिस्कवरीज. ऑल्सो इन्व्हेन्शन्स अँड थिअरीज, ज्या काही सायंटिफिक डिस्कवरीज झाल्या, काही वेगवेगळे इन्व्हेन्शन झाले, ओके, काही वेगवेगळ्या थिअरीज मांडल्या गेल्या, तर यांची प्रोग्रेस कशी झाली, त्याची क्रोनॉलॉजिकल ऑर्डर कशी झाली, त्याचा क्रम कसा होता. सो हिस्ट्री ऑफ सायन्स गिव्स अस द आयडिया अबाउट दॅट. इट कॅन ऑल्सो हेल्प टू अंडरस्टँड द कॉज इफेक्ट चेन दॅट लेड टू दोज डिस्कवरीज अँड इन्व्हेन्शन्स. म्हणजेच काय, आपल्याला आणखी एक गोष्ट कळते, इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टँड द कॉज इफेक्ट चेन.
that led to those discoveries and invention. Cause effect chain means की असं कोणतं कारण होतं की ज्याच्यामुळे वेगवेगळे प्रकारचे इफेक्ट्स लोकांवर झाले किंवा सायंटिस्टला लक्षात आलं आणि मग ते इफेक्ट्स त्यांनी अनालाइज केले, त्याचं कॉज अनालाइज केलं आणि त्यांनी एक वेगळ्या प्रकारची डिस्कवरी केली, वेगळ्या प्रकारचं इन्व्हेन्शन केलं. सो बेसिकली द हिस्ट्री ऑफ सायन्स ऑल्सो हेल्प्स टू अंडरस्टँड धीस कॉज अँड इफेक्ट चेन. ओके, म्हणजेच कसं आपण म्हणतो ना, गरज ही शोधाची जननी आहे. ओके, गरज, नीड. तर मग लोकांना कोणती नीड पडली? नीड म्हणजेच कॉज थोडक्यात, आणि इफेक्ट, त्याचा इफेक्ट म्हणजे काय, लोकांनी त्यावर वेगळा रिसर्च केला. सो बेसिकली दॅट हेल्प्स अस टू अंडरस्टँड. It is said that need is the mother. Yes, it is given ahead there. See, it is said that need is mother of inventions. Scientific discoveries, inventions are often the effect of human efforts to fulfill a need and also curiosity. म्हणजे काय, बेसिकली लोकांना एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी जायची गरज पडायची पूर्वीच्या काळी म्हणा किंवा आता पण. मग आपली नीड काय? सो व्हॉट इज नीड? नीड इज टू ट्रॅव्हल फार डिस्टन्स. So what people think about that? Okay, how scientists think about that? Okay, आणि so scientists think that we have to go to long distance. Okay, so we have to, मग चाकाचा शोध लागला. ओके, डिस्कवरी ऑफ व्हील. मग चाकाचा शोध लागल्यानंतर मग वेगवेगळ्या प्रकारचे रथ बनवण्यात आले, वेगवेगळ्या प्रकारचे आपण म्हणूयात गाड्या बनवण्यात आल्या. ओके, सो दिस इज द नीड. And how we fulfill that need? By studying something, by having some research, by making invention, by making some discoveries. So basically our need was traveling, and what is the effect of that? How we fulfill that? By making discovery of wheel and different types of vehicles based upon that wheel. These efforts are based on already available scientific knowledge. ओके, आता ऑलरेडी आपल्याला नॉलेज होतं की चाक बनलेलं आहे. ओके, व्हील, डिस्कवरी ऑफ व्हील. सो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी ऑफ व्हील वी मेड रथ. आपण रथ बनवला. ओके, आणि रथाची इन्फॉर्मेशन असल्यामुळे आपण त्याच्यापासून वी कॅन से आपण बैलगाडी बनवली. ओके, बुलकार्ट. ओके, त्याच्यानंतर आपण आपल्याला बैलगाडीची इन्फॉर्मेशन असल्यामुळे आपण त्यापासून गाडी कशी बनवता येईल याचा विचार केला. बेसिकली वी ऑलरेडी हॅव सम सायंटिफिक नॉलेज. वी ऑलरेडी हॅव सम सायंटिफिक नॉलेज अँड बेस्ड अपॉन दॅट नॉलेज वी मेक न्यू इन्व्हेन्शन्स. ओके, or we make some advancement in the current knowledge and we make new discoveries and new products. Knowledge of history of science helps in understanding the factors that facilitated scientific discovery, invention, and also its chronology. Okay, so this was the science. Okay, this is asked in the exam also. How help us, history of science help us? Knowledge of science, history of science. So is it clear, friends? History of science, how it helps you? Okay. Next one is technology. आता सायन्स आणि टेक्नॉलॉजी म्हणजे हे थोडंसं रिलेटेड आहे एकमेकांशी. ओके, the history of technology helps in understanding the change and their causes in the field of agriculture production, commodity production, architecture, engineering, etc. तर मित्रांनो, टेक्नॉलॉजी कुठं कुठं वापरली जाते? यू कॅन टेल मी. ओके, व्हेअर? ऍग्रिकल्चर प्रोडक्शन मध्ये टेक्नॉलॉजी वापरतो. कमोडिटी प्रोडक्शन म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचं गुळ, वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रोडक्ट्स. ओके, जेव्हा आपण इंडस्ट्रीमध्ये बनवतो तर तेव्हा वी यूज टेक्नॉलॉजी. जेव्हा आपण वेगवेगळ्या प्रकारची इमारती उभ्या करतो, आर्किटेक्चर, डिफरंट टाइप्स ऑफ. ओके, मे बी ते पुरातन आर्किटेक्टर असेल, एन्शंट आर्किटेक्ट किंवा मॉन्युमेंट्स असतील. ओके, किंवा हे मॉडर्न आर्किटेक्ट असेल. ओके, तर त्यामध्ये पण त्या लेवलची त्या वेळची टेक्नॉलॉजी युज करण्यात येते. इंजिनिअरिंग. ओके, इंजिनिअरिंग मध्ये पण टेक्नॉलॉजीचा युज होतो. सो बेसिकली हिस्ट्री ऑफ टेक्नॉलॉजी हेल्प्स अस टू अंडरस्टँड द चेंजेस and their causes in all these fields. म्हणजे आपण आता जे काही फील्ड बघितले, ऍग्रिकल्चर झालं,
कमोडिटी प्रोडक्शन झालं, आर्किटेक्चर आणि इंजिनिअरिंग यांच्यामध्ये चेंजेस कसे आले, याच्या टेक्नॉलॉजीमध्ये चेंजेस कसे झाले, आणि हाऊ वी व्हाय देअर चेंजेस ऑकर्ड इन दॅट. ओके, सो वी अंडरस्टँड इट विथ द हेल्प ऑफ हिस्ट्री ऑफ टेक्नॉलॉजी. सो बेसिकली तुम्ही विचार करा, जेव्हा जे पिरॅमिड्स आहे, पिरॅमिड सर्वांना माहित असेल इजिप्त मधील. ओके, तर इजिप्त मधील पिरॅमिड त्यावेळी टेक्नॉलॉजी कशी होती एवढे मोठे पिरॅमिड बांधण्यासाठी. ओके, त्यानंतर तुम्ही आत्ताची बुर्ज खलिफा ही जगातली सर्वात उंच इमारत जर घेतली दुबईची. ओके, बुर्ज खलिफा इज टॉलेस्ट ऑर वी कॅन से हायेस्ट बिल्डिंग इन दी वर्ल्ड. तर मग ती उभी करत असताना कशी टेक्नॉलॉजी यूज केली. ओके, त्याचा चेंज कसा होत आला पिरॅमिड पासून तर हायेस्ट बिल्डिंग बांधण्यापर्यंतचे जो चेंज आला तो का आला, तर त्याची हिस्ट्री आपल्याला जर माहित असली तर आपल्याला त्या चेंजेस बद्दलचं नॉलेज कळतं. ओके, सेम फॉर द आर्किटेक्चर, सेम फॉर द ऍग्रिकल्चर. पुरातन काळी जशी शेती केली जायची, हाताने सर्व गोष्टी केल्या जायच्या. नंतरच्या काळामध्ये आपण पशु वापरण्यास सुरुवात केली, बैल झालं, घोडा झालं. त्यानंतर आपल्याकडे वेगवेगळ्या प्रकारचे इम्प्लिमेंट्स आले. त्यानंतर आपल्याकडे ट्रॅक्टर आले. ओके, सो बेसिकली दिस इज नथिंग बट द चेंज इन दी टेक्नॉलॉजी हिस्ट्री. Scientific discoveries, inventions and technological advancements are mutually dependent on each other. मी तुम्हाला सांगितलं ना, सायन्स आणि टेक्नॉलॉजी दे आर डिपेंडंट ऑन इच अदर. सायन्स मध्ये काही प्रोग्रेस झाली, ओके, सायन्स मध्ये काही रिसर्च झाला, काही इन्व्हेन्शन झालं, काही डिस्कवरी झाली, by using that discovery, by using that invention, by using that research, technology is developed. Okay, basically this is nothing but mutually dependent on each other. It means what? If there is some change in the technology, okay, with the help of that new technology we can again make some experiment in science, modern experiment, and have another new knowledge. With the help of that new knowledge we can again make new technology, basically. So they are interdependent on each other. Basically they are mutually dependent on each other. Knowledge of science and technology was very important at every step, from making a stone tools to agriculture productions in the evolution of mankind. म्हणजेच काय, सायन्स आणि टेक्नॉलॉजीचा यूज जो आहे तो आपल्याला जे काय अश्मयुग होतं, जे काय स्टोन एज होतं, तर त्या काळी जे काही स्टोन टूल बनवले जायचे, दगडाचे हत्यार बनवले जायचे, तेथपासून तर आत्ताचं जे काही मॉडर्न ऍग्रिकल्चर आहे, ते हे जे काही इव्होल्युशन झालंय टोटल, ही जी काही उत्क्रांती झाली आहे. ओके, तर यामध्ये हे टोटल याच्यामध्ये आपल्याला सायन्स आणि टेक्नॉलॉजी नॉलेज फार महत्वाचं होतं. ओके, त्याचा आपल्याला फार उपयोग झालेला आहे. लॅटर ऍडव्हान्समेंट ऑफ सायन्स प्रमोटेड द मेकॅनिझम ऑफ प्रोडक्शन. नंतर मग हळूहळू जी सायन्समध्ये प्रगती झाली, त्यानंतर काय झालं, औद्योगिक क्रांती झाली. ओके, इंडस्ट्री आल्या, वेगवेगळ्या प्रकारचे शोध लागले, आणि मग वेगळ्या गोष्टी बनवण्याचं, वेगळ्या गोष्टी फॅक्टरींचं, प्रोडक्शनचं व्यवस्था निर्माण झाली. It is necessary to know the history of technology in order to understand the development of mechanism and mutual dependence between science and technology. Okay, so basically guys, you have a question on this. Okay, how technology or history of technology is important for us, or how history of technology is applied in our day-to-day life or in our contemporary and future times. So guys, is it clear about that? Hello. ओके, नॉट व्हेरी डिफिकल्ट. आपल्याला फक्त रिवाइज करायचं. सेम इंडस्ट्री आणि कॉमर्स बद्दल आहे, म्हणजेच व्यापार आणि उद्योग आणि व्यापार. थोडक्यात इंडस्ट्री आणि कॉमर्स म्हणजेच उद्योग आणि व्यापार, ट्रेड वी कॅन से. द फील्ड ऑफ म्युच्युअल सोशल ट्रान्झॅक्शन्स एक्सपांड विथ द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री अँड ट्रेड. म्हणजे काय, जेव्हा इंडस्ट्री आणि ट्रेड वाढते, म्हणजे उद्योग आणि व्यापार वाढतो, तेव्हा लोकांमधले ट्रान्झॅक्शन जे आहे, ओके, ते वाढतात. लोकांचा जो एकमेकांशी संपर्क आहे, कम्युनिकेशन आहे, ओके, ते लोकांमध्ये वाढतं. कारण सेलिंग अँड बाईंग हा जो बिझनेस होतो, त्यामुळे लोक एकमेकांशी इंटरॅक्ट होतात, ओके, कम्युनिकेशन होतं, अँड त्यामुळे त्यांच्यात एक म्युच्युअल ट्रान्झॅक्शन होत असतं. इट ऑल्सो प्रमोट्स कंटिन्युअस डेव्हलपमेंट ऑफ नेटवर्क ऑफ कल्चरल इंटरॅक्शन्स. यामुळे काय होतं, आपल्याकडे कसे मारवाडी लोक येतात, गुजराती लोक होतात, ओके, मग ते त्यांचं कल्चर आपल्याकडे शेअर करतात, किंवा बिहारी लोक येतात फॉर ट्रेड, फॉर इंडस्ट्री, फॉर वर्क, ओके, and they share their culture over here.
we share our culture with them, and there is an interaction of culture to each other, and development of the network of cultural interactions. It is an integral part of the industrial and commercial management. It is essential to understand the history of these processes. The nature of market and commerce has continued to change. Accordingly, the nature of human relationship and social organizations also has continued to change. To understand this development, it is necessary to study the history of culture, social organisms, and economic institute. So basically, what they are trying to say is, if you have the knowledge about history and commerce, history of industry and commerce, याच्या हिस्ट्री बद्दल तुम्हाला नॉलेज जर असेल तर तुमच्या एक गोष्ट लक्षात येईल का पूर्वीच्या काळी लोकांमध्ये जो व्यापार होत होता त्यामुळे काय व्हायचं, लोकांमध्ये वेगळे ट्रान्झॅक्शन्स व्हायचे, इंटरॅक्शन्स व्हायचं, कम्युनिकेशन व्हायचं. त्यामुळे काय व्हायचं, देर इज एक्सचेंज ऑफ आयडिया, देर इज एक्सचेंज ऑफ कल्चर, इंटरॅक्शन ऑफ द कल्चर, म्युच्युअल ओके network of cultural interventions or interactions, you can say. So it is essential to understand history of these processes. मग तुम्हाला इंडस्ट्री आणि कॉमर्स किंवा ट्रेड यांच्याबद्दलची जी काही हिस्ट्री आहे हिचं नॉलेज इम्पॉर्टंट आहे, कारण यामुळे वेगवेगळ्या कल्चर्स डेव्हलप झालेले आहेत. नेचर ऑफ मार्केट अँड कॉमर्स हॅज कंटिन्यूड टू चेंज. म्हणजे पूर्वीच्या काळी जसं मार्केट होतं ओके, तर आत्ताचं मार्केट बदललं आहे. पूर्वीच्या काळी काय करायचो आपण, एखाद्या वस्तूच्या बदल्यात वस्तू घ्यायचो, त्याला बार्टन सिस्टीम असं म्हटलं जातं. ओके, आपण आपली एक वस्तू त्याला द्यायचो, त्याच्याकडून एक वस्तू आपल्याला घ्यायचं, ते मार्केट होतं. आताच मार्केट जरा बदललंय, आता आपल्याकडे करन्सी आहे. आपण काय करतो, एखादी वस्तूच्या बदल्यात एकतर वस्तू घेतो किंवा आपण बऱ्याचदाच, मी तर म्हणे 99% वेळा आपण पैसे त्या बदल्यात घेत असतो. Accordingly, the nature of human relationship and social organizations also has continued to change. Okay, to understand this development, it is necessary to study history of culture, social organizations, and economic institutions. मग ह्या सर्व गोष्टी अंडरस्टँड करून घेण्यासाठी आपल्याला काय गरजेचं आहे, वी हॅव टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कल्चर, हिस्ट्री ऑफ सोसायटी, अँड हिस्ट्री ऑफ economic activities or economic institutions, that is for the industry. Okay guys, next one is the management studies. In order to understand various factors involved in the chain of production, such as means of production, human resource, and processes of production, as well as the chain of market and sales management. मला एक गोष्ट सांगा, मॅनेजर कुठे कुठे असतो? मॅनेजर असतो एखाद्या कंपनीमध्ये, ओके, मॅनेजर असतो एखाद्या बँकेमध्ये. फॉर एक्झाम्पल, तुमची एक कार बनवण्याची फॅक्टरी आहे, त्या फॅक्टरीमध्ये एक मॅनेजर असतो इम्पॉर्टंट. ओके, सो ते मॅनेजर काय करतो, देर इज अ मॅनेजर मीन्स he manages all the processes that is happening in the company. What he does, manages all the processes. So what are different processes in the company? Okay, there are means of production. म्हणजे तुमच्या कंपनीत प्रोडक्शन कोणत्या पद्धतीने केलं जातं किंवा कसं केलं जातं, ओके, किंवा कोणते मशीन्स वापरून प्रोडक्शन केलं जातंय. ओके, सो इट इज द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. ऑल्सो ह्युमन रिसोर्स, कंपनीमध्ये आणखी काय असतात, ह्युमन रिसोर्स, मानव संसाधन म्हणजेच एम्प्लॉय असतात. ओके, ऑल्सो प्रोसेसेस ऑफ प्रोडक्शन. मग त्यामध्ये तुम्ही प्रोडक्शन कोणत्या प्रोसेसने करत आहात, तुम्ही ऑटोमॅटिकने करत आहात की मॅन्युअल प्रोडक्शन करत आहात की सेमी ऑटोमॅटिक करत आहात. ओके, त्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रोसेस इन्व्हॉल्व आहेत. ओके, मग ह्या सर्व गोष्टी मॅनेज करणं. ओके, ऑल्सो चेन ऑफ मार्केट अँड सेल्स मॅनेजमेंट. मग जेव्हा आपण आपल्या फॅक्टरीमध्ये त्या वस्तू बनवल्या तर त्याचं सेल्स करणं इम्पॉर्टंट आहे, त्याचं मार्केटिंग करणं इम्पॉर्टंट आहे. एखादी कार लॉन्च केली नवीन, ओके, तिचं प्रोडक्शन कसं करायचं, काय केलं, हे सर्व गोष्ट मॅनेज केल्या, ठरवल्या. मग त्याच्यानंतर तिचं मार्केटिंग करणं गरजेचं आहे. टीव्हीवर ऍड येणे, पेपरवर ऍड येते, किंवा आपल्या गावात एखादी गाडी घेऊन फिरत असतात. ओके, सो अँड सेल्स. सो बेसिकली इन ऑर्डर टू अंडरस्टँड व्हेरियस फॅक्टर्स involved in the production, such as means of production, okay, human resource processes, also market, sales management, it is essential to have knowledge of similar functional system of the past. म्हणजे काय, या सर्व गोष्टी समजण्यासाठी, या सर्व गोष्टी मॅनेज करून घेण्यासाठी आपल्याला काय गरजेचं आहे, तर आपल्या पूर्वीच्या काळी ज्या कंपन्या होऊन गेल्या तर त्यांनी या गोष्टी कशा केल्या होत्या, ओके, त्याची हिस्ट्री काय आहे, okay, how they did, how they managed,
all these things, production, marketing, sales, process of production, human resource, manpower, एम्प्लॉई कसे मॅनेज केले. ओके, मग आपल्याला त्याबद्दलची आपल्या जुन्या काही कंपन्या असतील त्यांची हिस्ट्री माहित असणे गरजेचे आहे. ओके, सो दॅट फंक्शन सिस्टम ऑफ द पास्ट, इतिहासातील अशा पद्धतीने कशा ऍडजस्ट केला असेल, मॅनेज केला असेल. ओके, it is essential to understand the psychological character of people working at various levels in the chain of production and marketing for healthy management. आता काय, मॅनेजमेंट जर तुम्ही जर मॅनेजर असाल, तुम्हाला वेगवेगळ्या गोष्टी मॅनेज करायच्या असतील प्रोडक्शन मधल्या, मार्केटिंग मधल्या, सेल्स मधल्या, तर तुम्हाला त्यामध्ये जे मॅनपॉवर, जे एम्प्लॉय काम करत आहात त्यांची सायकोलॉजी स्टडी करणं इम्पॉर्टंट आहे. ओके, टू अंडरस्टँड सायकोलॉजिकल कॅरेक्टर ऑफ द पीपल वर्किंग ऍट डिफरंट डिपार्टमेंट. म्हणजे मार्केटिंग मध्ये जे पीपल काम करतात त्यांचं सायकोलॉजी कशी आहे ते तुम्हाला माहित करणं गरजेचं आहे. सेल्स मध्ये कसे, प्रोडक्शन मध्ये कसे काम करतात ते हे माहित करणं गरजेचं आहे. त्यासाठी तुम्हाला त्यांची सायकोलॉजी, त्यांचं मानसशास्त्र माहित असणं गरजेचं आहे. In order to achieve it, understanding of social and economic institutions that support the industrial and commercial process is important. मग आता हे सर्व माहित करून घ्यायसाठी काही इन्स्टिट्यूशन असतील सोशल अँड इकॉनॉमिक. ओके, टू अंडरस्टँड दिस सायकोलॉजी ऑन मॅनेजमेंट, फॉर द मॅनेजमेंट ऑफ डिफरंट थिंग्स, यू शुड understand the social and economic institutions which supports industrial and commercial processes is important. मग तुम्हाला ज्या इन्स्टिट्यूट याचं नॉलेज प्रोव्हाइड करतात, त्याला सपोर्ट करतात, तर यांचं नॉलेज असणं आपल्याला इम्पॉर्टंट आहे. नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इन धिस रिगार्ड मेक्स द मॅनेजमेंट ऍट व्हेरियस लेवल इझियर. मग तुम्हाला जर हे मॅनेज करण्याची हिस्ट्री माहित असेल, एखाद्या कंपनीचा तुम्हाला पूर्वीचा फास्ट मध्ये झालेला एक्सपिरियन्स असेल, तर तुम्हाला त्या गोष्टी मॅनेज करणं वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटच्या सायकोलॉजी अंडरस्टँड करून सोपं होऊन जातं. ओके, सो दिस इज नथिंग बट हाऊ मॅनेजमेंट स्टडीज हिस्ट्री ऑफ मॅनेजमेंट हेल्प्स अस. हिस्ट्री ऑफ मॅनेजमेंट म्हणजेच काय, पास्ट मध्ये जे जसं लोकांनी मॅनेज केलं, मग आपण त्यापासून काही शिकू शकतो का. ओके, सो इट इज बेसिकली दिस. नेक्स्ट वन इज आर्ट्स. It is important to understand and the development of various art forms. आर्ट्स म्हटलं की तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे आर्ट्सची पण काहीतरी हिस्ट्री असणार आहे. अँड इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू अंडरस्टँड द हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स. ओके, देअर स्टाईल ऑफ एक्सप्रेशन अँड देअर फाउंडेशन इन द फॉर्म ऑफ इंटेलेक्च्युअल, इमोशनल, कल्चरल ट्रेडिशन्स. म्हणजे एखादी आर्ट जेव्हा फॉर्म होत असते, तिचे जेव्हा वेगळ्या प्रकारच्या वेगळ्या आर्टच्या वेगळ्या स्टाईल्स असतात, तर त्या स्टाईल्स कशा बनतात. ओके, त्याचं फाउंडेशन कसं होतं, त्याच्यामध्ये कोणता इंटेलेक्च्युअल पार्ट असतो, इमोशनल पार्ट असतो, कल्चरल ट्रेडिशन्स. म्हणजे आपल्याकडे मंदिरं वेगळ्या प्रकारचे असतात, तर ते मंदिरं बांधताना जे इंटेलेक्च्युअल लेवल वापरले असेल, लोकांनी ज्या इमोशनने मंदिर ते निर्माण केलं असेल त्याचं, किंवा जे काही कोणत्या कल्चर मधून त्यांनी ते निर्माण केलेलं आहे. ओके, सो बेसिकली दिस इज नथिंग बट about the art. Okay, history of the art. The key to the expression in any art form, emotional temperament of the artist, and the development of history of perspective art form can be understood with the help of cultural history. With the help of cultural history, with the help of history of art, okay, we can find out the expressions in any art form. त्या आर्ट मध्ये कसे कसे फॉर्म आहेत, कोणकोणत्या गोष्टी इन्क्लूड आहेत. ओके, इमोशनल टेम्परामेंट ऑफ आर्टिस्ट, जो काही कलाकार आहे ज्याने ती आर्ट बनवली असेल किंवा ती आर्ट परफॉर्म करत असेल, तर त्याचं जे इमोशनल कोणत्या गोष्टी आहेत त्याच्या मनात. ओके, वी कॅन अंडरस्टँड इफ यू नो द हिस्ट्री अबाउट द आर्ट्स अँड द कल्चर. ऑल्सो द लास्ट वन इज द ह्युमॅनिटीज. ओके, humanities include discipline like history, archaeology, sociology, anthropology, political science, economics. To understand the history of origin and development of these disciplines is an essential part of their learning. तर मित्रांनो, ह्युमॅनिटी मध्ये कोणकोणते सब्जेक्ट येतात, म्हणजे मानवतामध्ये सब्जेक्ट कोणकोणते येतात. कोणते येतात? हिस्ट्री येतात, इतिहास येतो, कारण मानवाबद्दल इतिहास असतो. आर्किओलॉजी, ओके, मानवाच्या इतिहासामध्येच आर्किओलॉजी हा वेगळा प्रकार आहे. ओके, सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र. अँथ्रोपोलॉजी म्हणजे मानवाच्या टोटल जडणघडणीची, इव्होल्युशन पासून तर आतापर्यंतचा पुरा पिरियड. ओके, त्याला अँथ्रोपोलॉजी असं जेव्हा म्हटलं जातं, मानवशास्त्र. पॉलिटिकल सायन्स, ओके,
राज्यशास्त्र असं त्याला म्हटलं जातं किंवा नागरिकशास्त्र असं त्याला म्हटलं जातं, आणि इकॉनॉमिक्स. तर या सर्व गोष्टी असतात ह्युमॅनिटीशी रिलेटेड. ओके, इफ यू वॉन्ट टू नो मोर नॉलेज, इफ यू वॉन्ट टू हॅव मोर नॉलेज अबाउट दिस इकॉनॉमी, सोशोलॉजी, अँथ्रोपॉलॉजी, यू मस्ट हॅव नॉलेज ऑफ आवर हिस्ट्री विथ रिगार्ड टू दॅट सब्जेक्ट. म्हणजेच काय, तुम्हाला आर्किओलॉजीचं सुरुवात कशी झाली ते महत्व माहित असणं गरजेचं आहे. सोशोलॉजी मध्ये कोणकोणत्या गोष्टी याची हिस्ट्री माहित असणं गरजेचं आहे. पॉलिटिकल सायन्स कसं कसं डेव्हलप झालं याची हिस्ट्री माहित असणं गरजेचं आहे. ओके, with the help of this you can understand the history of origin and development of this discipline. All discipline are supposed to have their origin in philosophy. आता हे जे काही ह्युमॅनिटी सब्जेक्ट आहे टोटल आपण बघितलं, सोशोलॉजी, अँथ्रोपॉलॉजी, हिस्ट्री, आर्किओलॉजी. ओके, तर यांचे ओरिजिन, मुख्य ओरिजिन एक फिलॉसॉफी आहे. Ancient people all over the world tried to speculate in order to understand the relationship between universe and human existence. आपल्याला माहित आहे हे जे काही युनिव्हर्स आहे, हे जे काही ब्रह्मांड आहे आणि मानव आहे, तर आपल्याला आपण या आपलं आणि ब्रह्मांडाचं रिलेशन समजून घेण्यासाठी आपले जे काही एन्सेस्टर्स असतील किंवा आपले जे काही प्राचीन काळातील लोक असेल, तर त्यांनी प्रचंड काम केलेलं आहे, त्यांनी प्रचंड त्यामध्ये वर्क केलेलं आहे, आणि त्यांनी हे ब्रह्मांड आणि मानव यांचं रिलेशन कसं आहे, ओके, तर ते समजून घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. In order to understand relationship between the okay, it gave rise to various mythological stories about the origin of the world, the universal order, human life, gods and goddesses, rituals and their philosophical explanation. आता आपले जे अँसेस्टर्स आहेत त्यांनी काय केलं, मग हे जे ब्रह्मांड आहे आणि हे मानव आहे, तर यांचं रिलेशन एकमेकांशी बसवण्यासाठी वेगवेगळ्या मायथॉलॉजिकल स्टोरीज तयार झाल्या त्यातून. ओके, काही पुराणातील गोष्टी तयार झाल्या. ह्युमन लाईफ, ओके, गॉड्स अँड गॉडेस, देवदेवतांची पण माणसाने एक प्रकारे निर्मिती केली, किंवा ओके वेगवेगळ्या प्रकारच्या ट्रॅडिशन्स, वेगवेगळ्या प्रकारच्या परंपरा आपण आत्मसात केल्या टू अंडरस्टँड द रिलेशनशिप बिटवीन द ब्रह्मांड अँड दी मॅनकाइंड. The philosophical pondering are to be found in these mythological stories. Various disciplines under humanities have theoretically foundations based on philosophical theories. Only historical knowledge can help us to understand these developmental stages. मग हे वेगवेगळ्या थिअरीज कशा डेव्हलप झाल्या, वेगवेगळ्या प्रकारचे गॉडेसेस यांची इन्फॉर्मेशन कशी आली आपल्यापर्यंत, हे रिच्युअल्स कशा डेव्हलप झाल्या, वेगवेगळ्या रिलिजनची फिलॉसॉफी कशी डेव्हलप झाली. सो टू नो द नॉलेज अबाउट ऑल दिस सब्जेक्ट दॅट इज ह्युमॅनिटी, ओके, यू हॅव टू study it and you have to know history behind this. So am I audible to everyone, friends? ओके, तर मित्रांनो आपण जरासं स्लो घेतल्यामुळे आपला हा चॅप्टर आज काही कव्हर झालेला नाही. किती पार्ट राहिला आपला बघा, आपला किती पार्ट राहिला, 3.3, 3.4, 3.5. ओके, थोडासा पार्ट आपला राहिला, परंतु त्यामध्ये काही इम्पॉर्टंट पार्ट आहे जरासा. बट टुडे वी डोंट हॅव टाइम रिमेनिंग. ओके, आपल्याकडे सध्या टाईप नाही, उरलेला वेळ आपण उरलेला चॅप्टर आपण नंतर करूयात. परंतु आतापर्यंत आपण जेवढं बघितलंय, जेवढा स्टडी केला, तर यामध्ये एक्सरसाइज मधले जे क्वेश्चन आहे ते रिवाइज करा, तेवढे ऍटलिस्ट आत्ता लिहून काढा, आणि उरलेले जे क्वेश्चन्स आहे ते रिव्हिजन केल्यानंतर आपण तुम्ही लिहून काढा, म्हणजे तुमच्यावर एकदम बर्डन येणार नाही. ओके फ्रेंड्स, ओके, तुम्ही जेवढे आताच शिकवलंय त्यावर बेस्ट जेवढे क्वेश्चन्स आहे ते क्वेश्चन्स तुम्ही लिहून काढा, म्हणजे रोज थोडं थोडं केलं तर एकदम तुम्हाला लिहायला जास्त बर्डन होणार नाही आणि तुम्हाला समजून घेण्यासाठी पण सोपं होईल. परंतु पुढच्या क्लासच्या वेळी तुम्ही एक करायचं आहे, पूर्ण चॅप्टर पुन्हा एकदा वाचून यायचं आहे, जेणेकरून आपण एकदम फास्टपणे रिव्हिजन घेऊ शकू. ओके, तुम्ही 5वा लेसन पण वाचून यायचं आहे, कारण उरलेला लेसन कम्प्लीट करून रिव्हिजन कम्प्लीट करून आपण 5th लेसनची रिव्हिजन चालू करणार आहे. 4th लेसन इज एक्सक्लुडेड फ्रॉम द सिलेबस, सिलेबस मधून तो काढून टाकलेला आहे, त्यामुळे आपण डायरेक्ट 5th लेसन सुरू करणार
आहोत. ओके. सो गाईज, डू ॲज डायरेक्टेड. मी जसं सांगितलं तसं करा आणि बेस्ट ऑफ लक फॉर यू. So, goodbye everyone. Good night. You can leave the class now, but complete the exercise. Read it and revise the topic.